Welcome back to our tutorials. እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ Abro tutorials. Today we are going to solve exercise 3.8 from grade 11 in history. በዛሬው ሌሰናችን የgrade 11 unit 3 exercise 3.8 ስራላችኋል. Before solving each problem, I will clearly explain the concept behind it so that you understand, not just memorize it, you know. ስለዚህ ጥያቄውን ከመስራቴ በፊት ከጥያቄው በስተጀርባ ያለው ኮንሰፕት clearly explain ላደርግላችሁ እሞክራለሁ. So let us begin. Exercise 3.8 is about Avogadro's law. So let us briefly see what Avogadro's law is all about. So Avogadro's law. Avogadro's law says at the same temperature and pressure, at the same temperature and pressure, or at STP, volume is directly proportional to the number of moles. So the Avogadro's law ምንድን የሚለው at the same temperature and pressure. So the temperature እና pressure አንድ አይነት ከሆኑ ካልተቀየሩ ወይም ደግሞ at STP ከሆኑ volume is directly proportional to number of moles. ስለዚህ ምን ማለት ነው? volume እና number of moles direct relationship አላቸው ነው የሚለው Avogadro's law. So direct relationship አላቸው ማለት ምን ማለት ነው? V1 over N1 is constant. So ይሄ ማለት V1 N1 እኩል ይሆናል V2 over 1 V2. So ይሄ law ምን ይባላል? የአቮጋድሮስ law ይባላል ማለት ነው። Avogadro's law ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ just remember number of mole እና number of mole. So Avogadro's law ምንድን የሚለው volume እና number of mole directly related ናቸው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት volume ሲጨምር number of mole ይጨምራል ማለት ነው። ወይም volume ሲቀንስ number of mole ይቀንሳል። ስለዚህ direct relationship ማለት አንዱ ሲጨምር አንዱ ይጨምራል፣ አንዱ ከቀነሰ ሌላኛው ቫሪያብል ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ Avogadro's law ለመጠቀም ቴምፕሬቸር እና ፕሬሸር ምን መሆን አለበት? አንድ አይነት መሆን አለበት ወይም ደግሞ at standard temperature and pressure መሆን አለበት ማለት ነው። So the other important point that you have to remember is density ምን ማለት ነው? Also remember that density ምን ማለት ነው? Density ማለት mass over volume ማለት ነው። Alright. ስለዚህ mole ማለት ምን ማለት ነው? Mole is defined as mass over molar mass, right? So mass ማለት ምን ማለት ነው? ሞል ሲባዛ በሞላር ማስ ማለት ነው። ይሄ ሞላር ማስ ማለት ነው። እሺ አሁን በማስ in place of mass ችን አስገባለሁ ተካለ። ስለዚህ ዴንሲቲ ማለት ሞል ሲባዛ ሞላር ማስ ኦቨር ቮሊዩም አይሆን? እሺ አሁን ሲጋም ሲችንያል ይሄ ምን ይባላል? This is defined as molar volume ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ማስታወስ ያለባችሁ ሞላር ቮሊዩም ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት ቮሊዩም ኦቨር ኤን እንደማለት ማለት። ስለዚህ ዴንሲቲ ማለት ምን ማለት ነው? ዴንሲቲ ማለት እሺ እንደዚህ ማድረግ አልችልም። ሞላር ማስ ኦቨር ሞላር ቮሊዩም አይሆን? ምክንያቱም ሞላር ቮሊዩም ማለት ቮሊዩም ኦቨር ኤን ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሞላር ማስ ምን ማለት ነው? ሞላር ማስ ማለት
ዴንሲቲ ሲባዛ ሞላር ቮሊዩም ማለት ነው ማለት። ስለዚህ ይሄም አስታውሱ። አንዳንድ ጊዜ ዴንሲቲ ተሰጥቷችሁ ሞላር ማስ ልትጠይቁ ትችላላችሁ። እንደዚህ ስላለ ማለት ነው። So with this in mind, now let us work exercise 3.8. Alright, so question number 1 says 1 mole of a gas occupies 27 liters and its density is 1.41 gram per liter at a particular temperature and pressure. What is its molecular weight? ስለዚህ ይሄ ማለት ሞላር ማስ ማለት ነው። ሞላር ማሱ ስንት ነው ነው? And what is the density of the gas at STP? ስለዚህ at standard temperature and pressure density ምን ያህል ይሆናል? ስለዚህ ሁለት ጥያቄ ነው። ሁለቱንም እንሰራላችኋለን ማለት ነው። alright so መጀመሪያ ጊቨን እናውጣ። so ምንድን ነው የተሰጠን? አንድ 1 ሞል ተሰጥቶናል። ስለዚህ number of ሞል ተሰጥቶናል። 1 ሞል ተሰጥቶናል። ሌላው V1 ተሰጥቶናል 27 ሊትር። ዴንሲቲም ተሰጥቶናል። density is 1.41 gram per liter. So እነዚህ at a particular temperature and pressure. ስለዚህ በሆነ ቴምፕሬቸር እና ፕሬሸር 1 ሞል occupies 27 degree Celsius. I mean 27 liter and density ደግሞ ተሰጥቶናል 1.41 ስለዚህ ከዚህ ሞላር ማስ ነው የተጠየቀው። so ሌላው ደግሞ ሞላር so ምንድን ነው የተጠየቅነው? required ሞላር ማስ ነው የተጠየቅነው። ሞላር ማሱ ስንት ይሆናል? ሌላው ደግሞ ዴንሲቲው at STP ስንት ነው? ሁለት ጥያቄ። ስለዚህ መጀመሪያ ሞላር ማስ እንፈልግ። so ሞላር ማስ ቅድም ምንድን ነው ያልነው? remember ሞላር ማስ ማለት ዴንሲቲ ብለናል ሲባዛ ሞላር ቮሊዩም አይደል? ሞላር ቮሊዩም። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው የተሰጠን? አንድ ሞል ምን ያህል ቮሊዩም እንደሚይዝ ነግሮናል። 27 ሊትር እንደሚይዝ ነግሮናል። ስለዚህ ዴንሲቲ ኦልሬዲ ተሰጥቶናል 1.41 ግራም ፐር ሊትር ሲባዛ ሞላር ቮሊዩም ማለት ምን ማለት ነው? ቮሊዩም ኦቨር ኤን ማለት ስለሆነ ቮሊዩም ስንት ነው? 27 ሊትር ፐር 1 ሞል። ስለዚህ በአንድ ሞል 27 ሊትር እንደሚይዝ ወይም ደግሞ ቦታ እንደሚይዝ ነግሮናል። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ጋር ሊትር በሊትር ካንስል አውት ይሆናል። ምን ቀረን? ይሄ ሶልቭ ስናደርገው 38.1 ግራም ፐር ሞል ይመጣል ማለት ነው። ያው ይሄም ሞል አለው ግራም ፐር ሞል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሞላር ማሱ በዚህ መልኩ ሶልቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። so the second question says what is the density at STP, right? so the density at STP ምን ያህል ይሆናል? ስለዚህ ምን እንደምናደርገው remember density ማለት ምን ማለት ነው ብለናል? ሞላር ማስ ሲካፈል ሞላር ቮሊዩም ብለናል። እሺ አሁን ሞላር ማሱ ኦልሬዲ አግኝተናል 38.1 ግራም ፐር ሞል አግኝተናል። እሺ አሁን ሞላር ቮሊዩም ስንት ነው? at STP ከሆነ remember at STP አንድ ሞል ኦፍ ኤኒ ጋዝ ምን ያህል ቦታ ነው የሚይዘው? 22.4 ሊትር። ስለዚህ ሞላር ቮሊዩም ስንት ነው ማለት ነው? 22.4 ሊትር ፐር ሞል ማለት ነው። ሶ ይሄን ካንስል እናድርገው ዩኒቶቹ ማለት ነው። ሶ ሞል በሞል ምን ቀረን? 38 divided by 22.4 so solving this we get 1.7 gram per ሊትር ማለት ነው። ስለዚህ ዴንሲቲው 1.7 ግራም ፐር ሊትር ይሆናል ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ
ዴንሲቲውን ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። So that's all I have for today. See you in the next video.